할렐루야, 안녕하십니까? 네, 오랜만에 할렐루야. 뵙습니다. 네, 우리 굿모닝 아담, 아니타, 우리 안집사님네 가족, 권혁기 형제, 티나 자매님 가족, 지은혜 전도사님, 김낸스님, 또 우리 노집사님, 우리 모두 반갑습니다. 네, 할렐루야. 반갑습니다. 어떻게 잘 지내셨죠? 손은 깨끗하게 잘 씻고 계시는지요? 네. 절대로 손으로 얼굴을 만지지 마시기 바랍니다. 자, 지금 화면에 우리 암송 구절이 올라와 있는데 우리 함께 한번 암송 해볼까요? 아니면 암송 못하신 분들은 딱 보시고 한번 읽어보겠습니다. 소리내서 시작. 그는 멸시를 받아 사람들에게 버림을 받았으며 간고를 많이 겪었으며 질고를 아는 자라. 마치 사람들이 그에게서 얼굴을 가리는 것 같이 멸시를 당하였고 우리도 그를 귀히 여기지 아니하였도다. 그는 실로 우리의 질고를 지고 우리의 슬픔을 당하였거늘 우리는 생각하기를 그는 질벌을 받아 하나님께 맞으며 고난을 당한다 하였노라. 자, 우리 영어로 우리 한번 다시 읽어보도록 하겠습니다. We're gonna read in English. Adam and Anita, sorry. And Aiden, Sammy, Ezra, Joshua. Let's all read it together. He was despised and rejected by men, a man of sorrows and familiar with suffering, like one from whom men hide their faces. He was despised, and we esteemed him not. Surely he took up our infirmities and carried our sorrows, yet we considered him stricken by God, smitten by him, and afflicted. Amen. Isaiah chapter 53, verse 3 and 4. I want to introduce one other verse from Isaiah, chapter 26, verse 20. Let's read it together. Go, my people, enter your rooms and shut the doors behind you. Hide yourselves for a little while until his wrath has passed by. 자, 우리 한글로요. 내 백성아 갈지어다. 내 밀실에 들어가서 내 문을 닫고 분노가 지나가기까지 잠깐 숨을 지어다. 아멘. 하나님께서는 하나님의 백성들에게 하시는 말씀입니다. 백성아 가서 너의 밀실에 내 방에 들어가서 문을 닫고 하나님의 분노가 지나가기까지 잠깐 숨을 지어다. 하나님께서 이 말씀을 하시면서 하나님의 마음은 하나님의 백성을 보호하고자 하는 마음입니다. 이 말씀으로 인해 여러분 혹시 마음이 불안하고 두려움이 있다면 거기서 벗어날 수 있기를 바랍니다. 지금 바이러스보다 더 멀리 빨리 확산되고 있는 것이 두려움이라는 이야기를 누가 했습니다. 여러분 마음에도 혹시 두려움이 있습니까? 걱정이 많이 되십니까? 하나님께서 잠깐 문을 닫고 이 분노가 지나간다고 말씀하십니다. 잠깐 숨을 해요. 잠깐. 하나님께서는 또다시 우리의 모든 것을 원상대로 복귀하실 줄로 믿습니다. This verse is given to God's people. Someone said that more than virus, the fear is spreading far faster. But God is telling us, go to your room, shut the door, and he was saying also this will be passed by little while, just a little while. So are you worried? Are you having a fear, frustrated? Leave that down, give it all to God. God is telling us it's not going to take too long, just a little while. Amen. And this all will be passed as well. Amen. So let this verse comfort your heart, your troubled hearts, and have a faith instead of fear. That's what we need in the times like this.
Let's sing Amen. and go into the presence of God. 그래서 함께 찬양하며 하나님의 임재 가운데 들어가도록 하겠습니다. 나의 가는 길 주님 인도하시네. 그는 보이지 않아도 날 위해 일하시네. 주 나의 인도자 항상 함께 하시네. 사랑과 힘 베푸시며 인도하시네. 인도하시네. God will make a way. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide, holding closely to his side. With love and strength for each new day, he will make a way. He will make a way. By the roadway in the wilderness, he'll lead me. And rivers in the desert will I see. Heaven and earth will fade, but his word will still be made. And we will do something new today. 나의 가는 길 주님 인도하시네. 그는 보이지 않아도 날 위해 일하시네. 주 나의 인도자 항상 함께 하시네. 사랑과 힘 베푸시며 인도하시네. 인도하시네. 광야의 길을 만드시고 날 인도해. 사막의 강 만드신 것 보라. 하늘과 땅 변해도 주의 말씀 영원히 내 삶 속에 새 일을 행하리. 나의 가는 길 주님 인도하시네. 그는 보이지 않아도 날 위해 일하시네. 주 나의 인도자 항상 함께 하시네. 사랑과 힘 베푸시며 인도하시네. 인도하시네. God will make a way. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide, hold me closely to his side. With love and strength for each new day, he will make a way. He will make a way. 주의 이름 높이며 주를 찬양하나이다. 나를 구하러 오신
the cross, my debt to pay. From the cross to the grave, from the grave to the sky, Lord, I lift your name on high. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay. From the cross to the grave, from the grave to the sky, Lord, I lift your name on high. 하늘 영광, 하늘 영광 버리고 이 땅 위에 십자가를 지시고 죄 사했네. 무덤에서 일어나 하늘로 올리셨네. 주의 이름 높이리, 주의 이름 높이리, 주의 이름 높이리. 주의 친절한 발에 안기세 우리 마음이 평안하리니. 항상 기쁘고 복이 되겠네. 영원하신 발에 안기세. 주의 발에, 그 크신 발에 안기세. 주의 발에, 영원하신 발에 안기세. 날이 갈수록 주의 사랑이 광명하게 비치고 천성 가는 길 편히 가리니. 영원하신 발에 안기세. 주의 safe and secure from all alarms, leaning on the everlasting arm. 주의 보좌로 나아갈 때에 기뻐 찬미 소리 외치고 겁과 두려움 없어지니. 영원하신 발에 안기세. leaning, safe and secure from all alarm, leaning on the everlasting arm. 주의 팔에, 주의 팔에, 그 크신 팔에 안기세. 주의 발에, 영원하신 발에 안기. 우리 이 시간 합심해서 기도하겠습니다. 우리 가족별로 예배드리는데 하나님께서 우리 이 가정에 이 시간에 성령 충만함 주시고 우리 가족 중에 믿지 않는 영혼들 구원하시고 우리 자녀들 은혜 충만하게 부어주시옵소서. 함께 기도하십니다. 할렐루야. 좋으신 하나님 감사합니다. 우리 가족들이 이렇게 가까이 앉아 함께 예배하게 하심을 감사합니다. 주님의 그 크신 팔에 저희를 보호하심을 감사합니다. 이 또한 잠깐이면 지나간다고 말씀하시니 감사합니다.
이 시간 우리 사랑하는 자녀들 머리 위에 손을 얹고 기도합니다. 하나님 우리 자녀들에게 하나님께서 예배하시는 은혜가 넘치게 하시고 이 기간 동안에 오히려 더욱 하나님과 가까이 하나님 앞에 나아갈 수 있는 귀한 시간 되게 하심을 감사합니다. 또한 우리 가족 중에 믿지 않는 영혼들을 위해서 또한 기도합니다. 하나님 그들에게 마음의 문이 열리게 하시고 이 시간 하나님을 보게 하시고 하나님의 필요함 하나님을 원하는 마음이 그 마음에 넘치게 하시옵소서. 주님 감사합니다. 주님 팔에 안기게 하심을 감사합니다. 주님의 강한 팔에 안기게 하심을 감사합니다. 하나님의 영원하신 팔이 우리를 보호하심을 감사합니다. 그 크신 팔로 이 시간 저희를 붙잡아 보호하시고 품어주심을 감사합니다. 주의 팔에 그 크신 팔에 안기세 주의 팔에 영원하신 팔에 안기세 safe and secure from all alarms, leaning on the everlasting. One more time. 주의 팔에 주의 팔에 그 크신 팔에 안기세 주의 팔에 영원하신 팔에 안기세. 예수는 그리스도 예수는 그리스도 예수는 주 하나님의 영으로 경배드리네. 예수는 그리스도 You are the Christ You are the Lord Through your Spirit in our life We know who you are. 지존하신 주님 이름 앞에 모든 무릎 꿇고 다 경배해. 거룩하신 주님 보좌 앞에 엎드려져라. 다시 한번 지존하신 주님 이름 앞에 Jesus at your name we bow our knee. Jesus at your name we bow our knees. Jesus at your name we bow our knees and acknowledge you as Lord. You are the Christ. You are the Lord. Through your Spirit in our life, we know who you are. 예수는 그리스도 예수는 주 하나님의 영으로 경배드리네. 주밖에 없네. 주님만 내 마음 만져주네. 오랜 세월 찾아
주밖에 없네. There is none like you. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. I could search for all eternity long and find there is none like you. Your mercy flows like a river wide, and healing comes from where suffering children are safe in your arms. There is none like you. 주밖에 없네. 주님만 내 마음 만져주네. 오랜 세월 찾아 난 알았네. 내겐 주밖에 없네. 주 자비 강같이 흐르고 주 손길 치료하네. 고통받는 자녀 품으시니 주밖에 없네. 주밖에 없네. 주님만 내 마음 만져주네. 오랜 세월 찾아 난 알았네. 내겐 주밖에. 우리 다시 한번 우리 합심해서 기도할 텐데, 주님밖에 없습니다. 여러분의 마음을 하나님 앞에 온전히 그리고 마음 열고 하나님의 음성을 들을 수 있는 영의 귀와 영의 마음을 달라고 기도하시기 바랍니다. 할렐루야. 좋으신 하나님 감사합니다. 이 시간 저희들 주님밖에 없다고 고백합니다. 우리의 주인 되시고 우리의 하나님 되시고 아버지 되신 하나님밖에 없습니다. 우리가 어떤 상황에서도 주만 바라보게 하심을 감사합니다. 주님, 우리들의 마음이 온전히 열리게 하시고 이 시간 성령님께서 하나님이 주시는 하나님의 말씀을 우리 마음의 영광과 골수를 질러 쪼개게 하시고 하나님의 말씀으로 우리가 다시 한번 깨닫고 변화받는 시간 되게 하시옵소서. 주님, 은혜 베풀어 주심을 감사합니다. 주님밖에 없습니다. 주님밖에 없습니다. 주밖에 없네. 주님만 내 마음 만져주네. 오랜 세월 찾아 난 알았네. 내겐 주밖에 없네. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. I could search for all eternity long and find there is none like you. 아멘. 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 우리가 예배할 수 있는 마음과 시간과 공간을 허락하심에 감사드립니다. 하나님의 신실하심에 또한 감사드리고, 저희가 이렇게 자가 격리하는 이 시간에도 변함없이 우리의 필요를 공급하시는 하나님께 감사드립니다. 우리에게 주신 물질의 일부를 하나님 앞에 올립니다. 자원하는 마음으로 바치는 그 손길 위에 복을 내리시고 이 물질이 쓰이는 곳에 예수 그리스도의 복음이 전파되게 하시옵소서. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 우리 하나님의 말씀은 베드로전서 1장 1절에서 7절까지 말씀입니다. 자, 우리 한 절씩이 아니라 다 같이
한 주씩 교도할 것도 없죠. 다 같이 읽겠습니다. 우리 Let's read it together. 함께 읽겠습니다. 시작. 예수 그리스도의 사도 베드로는 본도, 갈라디아, 갑바도기아, 아시아, 비두니아 각 지방에 흩어져 있는 유대인 성도들에게 편지합니다. Verse 2. 하나님 아버지께서는 미리 아신 대로 여러분을 선택하시고 성령님을 통해 거룩하게 하여 여러분이 예수 그리스도에게 순종하고 그분의 피로 구원을 얻도록 하셨습니다. 여러분에게 은혜와 평강이 더욱 넘치기를 기도합니다. Verse 3. 우리 주 예수 그리스도의 아버지 하나님께 찬양 드립시다. 그분은 우리를 불쌍히 여기셔서 죽은 사람들 가운데서 부활하신 예수 그리스도를 통해 우리를 거듭나게 하시고 살 희망을 갖게 하셨으며 썩지 않고 더럽혀지지 않고 시들지 않는 하늘의 간직한 축복을 여러분이 받도록 하셨습니다. Verse 5. 여러분은 마지막 때에 나타나도록 예비된 구원을 얻기 위해 믿음을 통해서 하나님의 능력으로 보호받고 있습니다. 그러므로 여러분이 여러 가지 시련으로 잠시 근심할 수밖에 없으나 그래도 여러분은 크게 기뻐하고 있습니다. 시련을 겪은 순수한 믿음은 불로 연단하여도 없어질 금보다 귀하여 예수 그리스도께서 다시 오실 때 칭찬과 영광과 존귀를 받게 됩니다. 아멘. 팬 좀 틀어줄래요? 자, 여러분은 성경을 읽으면서 성경에 나오는 인물 중에 누구를 좋아하시나요? 저는 수차례 여러분에게 말씀드렸지만 바로 이 베드로입니다. 물론 베드로가 남들보다 뛰어난 성정과 믿음을 갖고 있기 때문은 아닙니다. 오히려 베드로는 성격이 급하고 또 동료들을 좀 무시하는 경향도 있었고 또 실수도 많이 한 제자였습니다. 그럼에도 불구하고 그는 자기도 모르게 예수님이 그리스도시며 하나님의 아들이다. 이런 고백을 함으로써 예수님에게 아주 극찬을 받기도 했습니다. 예수님은 바로 그 고백 위에 예수님이 그리스도시고 하나님의 아들이라는 그 고백 위에 교회를 세우겠다는 약속도 하셨고 또 천국 열쇠도 주셨고 또 땅에서 매면 하늘에서도 매이고 땅에서 풀면 하늘에서도 풀린다는 엄청난 축복의 약속을 주셨습니다. 베드로는 우리가 소위 말하기를 예수님의 수제자라고 불리긴 했지만 성령이 임하는 오순절 다락방 사건이 있기 전까지는 실수투성의 형편없는 비겁한 제자이기도 했습니다. 그런 실수투성의 제자였기 때문에 오히려 제 마음이 끌렸을지도 모르겠습니다. 실수투성인 그 한 사람을 예수님께서는 끝까지 포기하지 않으셨고 결국 약속대로 그의 신앙 고백 위에 예수님의 교회를 세우셨습니다. 그리고 오늘날까지 교회는 전 세계에 퍼져 잃어버린 영혼을 구원하며 하나님의 영광을 드러내고 있지요. 자, 오늘부터 베드로 전서를 살펴볼 텐데요. 베드로 사도가 이 편지를 쓴 목적을 간단하게 한 줄로 정리하면 극심한 박해를 받고 있는 그리스도인들을 위로하고 격려하기 위해서다. 여러분 우리가 신앙 때문에 지금 박해받고 있는 건 아닙니다. 오해하지 마십시오. 너무 내 신앙 때문에 너무 핍박이 심해. 절대 아닙니다. 이것은 그런 것은 아니지만 그 박해받고 있을 당시에 그 사람들의 마음, 불안함, 두려움 그런 비슷한 심정은 우리에게 있습니다. 그래서 베드로 전서를 통해서 그런 우리의 어렵고 힘든 마음이 격려받고 위로받기를 원합니다. 자, 이 편지를 받는 대상 잘 설명되어 있죠. 본도, 갈라디아, 갑바도기아, 아시아, 비두니아 각 지방에 흩어져 사는 유대인 성도들. 자, 성도라는 단어를 사용한 것으로 보아서 일반 유대인들이 아니라 유대인 중에서 예수님을 믿고 거듭난 그리스도인들을 가리키는 것을 우리가 알 수 있습니다. 그리고 그런 핍박으로 박해로 인해서 사방에 흩어져 있는 그러한 그리스도인들을 뜻하는 것이죠. 자, 예수님을 믿고 거듭난 그리스도인들에게 베드로는 이 편지를 보내는데 베드로의 그
첫 번째 편지 서두에서 하는 이야기는 다시 돌아와서 기본적인, 이미 다들 잘 알고 있을 만한, 이미 그들이 예수님의 복음을 받아들이고 믿어서 거듭난 그런 그리스도인들에게 또다시 복음을 이야기하는 거예요. 여러분, 복음은 수천만 번, 수억만 번 들어도 우리에게 감격을 주어야 합니다. 복음 이야기, 또 그 얘기예요?가 아니죠. 거듭나고 내가 하나님의 자녀가 된 사람, 하나님의 은혜 가운데 있는 사람은 들어도 눈물이 나고 감격이 되는 것이 바로 복음인 줄로 믿습니다. 그 설명이 2절에 나오는데, 그들은 첫째, 하나님이 선택한 사람이다. 둘째, 성령님이 거룩하게 한 사람들이다. 셋째, 예수님의 보혈로 구원된 사람들이다. 네, 이것이 바로 복음의 핵심인데요. 기본이고 핵심인데, 이 사람들은 하나님 아버지께서 미리 아신 대로 선택한 사람들이란 뜻입니다. 하나님께서 미리 이미 오래전에 우리의 거듭남과 성도됨을 알고 계셨다는 이야기죠. 자, 우리가 하나님의 선택받은 것, 그것은 결코 우연이 아닙니다. 사고가 아닙니다. 하나님의 세밀하고 완전한 계획 안에서 정확하게 이루어진 일입니다. 이 한 가지 사실만으로도 우리는 큰 위로와 참 평강을 누릴 수 있는 것이죠. 우리에게 일어나는 모든 일들이 하나님의 완전한 계획 안에 있기 때문에 그 결과에 대해서 우리가 고민하거나 두려워할 필요가 없다는 말입니다. 또한 하나님이 미리 하신 대로 선택했다는 것은 우리의 상태와 상관없이 하나님이 계획하셨고 하나님이 결정하셨고 또 하나님이 실행하셨다는 거예요. 이 우리를 선택하는 조건 안에는 우리가 포함되어 있지 않습니다. 좀 이해가 안 되죠. 우리를 선택했는데 우리랑 상관이 없는 선택이에요. 그게 하나님의 은혜라는 거예요. 그러니까 우리가 뭘 잘하고 못하고가 아니라는 것이죠. 우리를 선택하는 조건 안에는 우리가 포함되어 있지 않았다. 우리를 선택하는 조건은 온전히 하나님한테 있다. 그리고 있었다. 내가 무엇인가를 열심히 노력해서 얻는 것이 아니다라는 것입니다. 자, 선택된 사람들 중에는 물론 나름대로 정말 열심히 하나님을 찾던 사람들도 있었을지 모르겠습니다. 또 반면에 전혀 하나님에 대해 관심이 없었던 사람들도 있었을 것입니다. 여러분은 예수님을 만나기 전에 어떤 부류였나요? 저는 교회는 다녔지만 그렇게 그냥 교회 다니는 것으로 만족했지 내가 하나님을 만나야 되는 것 이런 거에 대해서는 전혀 관심이 없었던 사람인데 하나님이 그런 관심을 나의 죽은 마음을 깨우쳐 주셔서 관심을 갖게 했다는 거죠. 하나님의 필요를 알게 했다는 거죠. 반면에 정말 믿고 싶은데 안 믿어져서 정말 그 믿음을 추구했던 사람들도 우리 주위에서 많이 보지 않습니까? 복음을 전해보면 정말 하나님 믿고 싶은데 내 마음이 안 믿어져요. 찾고 싶은데 안 찾아져요. 이런 사람들도, 그러니까 다양한 사람들이 있는 가운데서 하나님께서는 우리를 선택하신 것입니다. 그런데 우리는 주위 사람들을 그 사람들의 행위에 따라 판단하는 경향이 있죠. 그럴 수밖에 없는 것이 우리는 그들의 속마음을 알 수 없기 때문입니다. 그래서 그 사람이 그 행위가 다른 사람보다 정직해 보이고 성실해 보이면 참 그리스도인이라고 칭찬을 하기도 합니다. 그런데 이런 칭찬은 그 기준이 하나님 기준이 아니라 사람들, 세상의 기준이 되는 것이죠. 하나님의 기준은 바로 하나님 그 자신이세요. 그래서 우리는 사람들은 하나님의 기준을 정확히 잘 모릅니다. 알 수도 없죠. 어떻게 전능하신 하나님의 마음을 100% 우리가 다 이해할 수 있겠습니까? 그것은 우리가 믿고 받아들여야 하는 것입니다. 왜냐하면 하나님은 사랑이시고 하나님은 진리이시고 하나님은 의로우시고 하나님께는 어둠이 하나도 없으시고 악한 것이 하나도 없는다는 사실은 우리가 알기 때문입니다. 자, 우리가 예수님을 믿고 그분의 피로 구원을 얻은 것은 내 의지로 된 것이 아닙니다. 그 전에 하나님은 성령님을 통해서 죽었던 우리의 마음이 살아나게 하셨고 우리가 예수님을 찾고 예수님에게 순종할 수 있도록 우리를 만들어 주신 것입니다. 우리는 죄로 인해
죽어 있었기 때문에 스스로 하나님을 찾거나 하나님의 거룩한 기준에 결코 이룰 수 없습니다. 로마서 3장 23절 모든 사람이 죄를 범하였음에 하나님의 영광에 이르지 못한다고 말합니다. 모든 사람은 하나님의 영광에 이르지 못합니다. 그 이유는 바로 죄입니다. 그리고 죄의 삭은 사망입니다. 이 죄의 삭인 사망을 지불하신 분이 바로 예수님입니다. 죄의 삭을 지불할 수 있는 이 사망은 죄인의 사망이 아니라 죄 없는 의인의 사망이어야 합니다. 따라서 세상 그 누구도 스스로 죄의 삭을 지불할 수 없고 오직 죄가 없으신 예수님만이 죄의 삭신 사망을 지불하실 수 있는 것입니다. 이렇게 하나님은 모든 계획을 완전하게 세우셨고 완전하게 실행하셨습니다. 그래서 우리들은 하나님의 은혜와 평안 가운데 하나님을 찬양하고 예배하는 것입니다. 3절에 우리가 하나님을 찬양하는 이유에 대해서 잘 설명하고 있습니다. 하나님을 찬양하는 이유는 첫째, 하나님은 우리를 불쌍히 여기셨기 때문입니다. 생각해 보십시오. 만약에 하나님이 우리를 괘씸하게 여겼다고 인류의 마지막은 저주와 멸망밖에 없을 것입니다. 그런데 하나님은 우리를 불쌍히 여기기로 작정하시고 구원의 역사를 이루신 것입니다. 우리를 불쌍히 여기셨기 때문에 자기의 사랑하는 하나밖에 없는 예수님을 이 땅에 보내어 인간들의 모든 죄를 짊어지고 십자가에서 죽게 하신 것이에요. 그리고 무덤에 묻히신 예수님은 사흘 만에 부활하십니다. 이는 우리로 거듭나고 살 희망을 갖게 하고 썩지 않고 더럽혀지지 않고 시들지 않는 하늘의 축복을 받게 하기 위함이었습니다. 우리가 하나님을 찬양하고 예배하는 것이 하나님이 우리에게 닥친 여러 가지 문제들, 어려움을 해결해 주셨기 때문만은 아닙니다. 이 땅에서 우리에게 닥치는 여러 가지 문제들은 하나님의 자녀가 되어서 하나님과 함께 영원히 사는 것에 비하면 아무것도 아닙니다. 우리는 오늘 이 땅에 살면서 이미 하나님의 거룩한 자녀가 되어 하늘의 영광과 축복을 누리고 있는 것입니다. 자, 5절 말씀에 보면 여러분은 마지막 때에 나타나도록 예비된 구원을 얻기 위해 믿음을 통해서 하나님의 능력으로 보호를 받고 있습니다. 라고 말합니다. 모든 세대는 마지막 때를 지났습니다. 우리가 현재 살고 있는 세대도 마지막 때를 지날 것입니다. 우리 자녀들은 또 다음 세대를 이어갈 것입니다. 각 세대마다 하나님의 능력으로 보호받는 하나님이 예비하시고 구원하신 믿음의 무리들이 있습니다. 바로 예수님의 보혈로 거듭나고 성령님이 그 안에 거하시는 하나님의 자녀들입니다. 하나님은 하나님의 능력으로 하나님의 자녀들을 보호하십니다. 세상의 환난이 우리를 피해가는 것이 아니라 우리가 하나님의 보호 안에서 환난을 통과하는 것입니다. 환난을 통과할 때마다 우리의 믿음이 더욱 강해집니다. 환난이 있을 때마다 우리는 더욱 하나님을 의지하고 맡깁니다. 환난은 우리로 더 이상 나 자신을 믿지 않고 하나님을 의지하도록 만듭니다. 오늘 아침에 제 아내랑 이런 이야기를 나눴습니다. 지옥에 가면 그때 마음에 회개가 생길까, 후회할까, 눈물을 흘릴까, 이런 이야기를 서로 했고, 제 아내는 그럴 것이라고 얘기했는데 저는 그렇지 않을 것이라고 반발을 했습니다. 왜냐하면 오늘 말씀을 봐도 하나님이 우리의 마음을 움직여 주셔서 하나님이 우리를 예수님을 찾고 믿게 하셨고, 환난이 있을 때마다 하나님을 의지하는 사람들은 하나님의 백성들이고 자녀이기 때문이에요. 지금 세상 사람들은 지금 이러한 어떤 환난과 상황 속에서도 하나님의 필요를 느낄 수가 없습니다. 하나님의 자녀가 아니기 때문에 그 안에 하나님이 그러한 사람들에게 하나님이 마음을 열어주면 물론 하나님의 자녀로 돌아서겠지요. 이 모든 것이 하나님에게 달렸다는 것입니다. 그러니 오늘날 세상 사람들 하나님의 필요를 알지 못하고 살아가는 사람들,
그런 사람들과 마찬가지로 지옥에 떨어져서도 거기도 눈물이 아마 없을 것 같다고 저의 생각입니다. 이걸 또 어디 가서 진리인 것 같이 말씀하시지 마시고 저는 그렇게 느껴요. 거기에 눈물과 회개까지 있다면 정말 더 고통스럽겠죠. 그나마 그런 고통 가운데서 하나님의 존재조차도 모르고 살아가는 그 자체가 고통인데 거기다 더 큰 다시는 돌아설 수 없는 다시는 기회가 없는 그러한 더 큰 고통도 하나님께서 더하셨을까? 더하실 수도 있고 아닐 수도 있고 하지만 오늘 보면 환난 때 하나님을 의지하는 사람들은 누구냐 하면 하나님의 백성들이다. 하나님의 자녀들이 진짜 더 하나님 앞에 나올 수 있다. 그래서 하나님이 나의 백성들아 너희가 회개하고 나와서 나의 낯을 구하라. 나의 얼굴을 구하라. 그러면 내가 너희의 기도를 듣고 이 땅을 치료하겠다고 말씀을 하시는 것입니다. 내가 해결할 수 있는 문제도 있습니다. 작은 문제들이 여러 가지 작은 문제들이 있을 수 있습니다. 그런 문제들은 우리들의 믿음을 세우는 것이 아니라 오히려 나의 자존심만 높일 가능성이 있습니다. 내가 열심히 노력해서 문제를 해결했다는 자부심만 쌓일 수 있습니다. 오히려 내가 해결할 수 없는 큰 문제들 그런 것을 만나게 되면 우리가 하나님께 감사할 수 있기를 바랍니다. 내가 해결할 수 없기 때문에 우리는 하나님을 의지할 수 있기 때문입니다. 하나님께 맡깁니다. 우리는 모든 것을 하나님께 맡기는 훈련이 반드시 필요합니다. 그리고 이 환난은 그 맡기는 훈련에 반드시 필요한 조건이기도 합니다. 그러면 우리가 환난을 지날 때 조금이라도 걱정을 하면 믿음이 없는 사람인가요? 오늘 본문 6절에는 여러 가지 시련으로 잠시 근심할 수밖에 없다라고 말합니다. 우리는 근심할 수밖에 없는 그런 존재입니다. 제한된 공간과 시간에 살고 있는 우리는 확실한 미래를 알지 못하기 때문에 근심할 수밖에 없습니다. 그러나 우리가 그 근심을 이길 수 있는 것은 근심보다 하나님이 주시는 기쁨이 더 크기 때문입니다. 어제 어느 다큐멘터리에서 사람의 뇌를 시험하는 것을 봤는데 사람의 뇌파를 볼 수 있는 모니터를 해놓고 손에 전기를 감전을 시킬 수 있는 장치를 붙여놨어요. 그리고 두 가지 시험을 했는데 하나는 3초, 3, 2, 1, 3, 2, 1 이렇게 화면에 카운트다운이 되면서 언제 전기가 올지 몰라. 3에 올 수도 있고 1에 올 수도 있고 안 올 수도 있고 이렇게 세팅을 하고서는 기다리면서 뇌파를 보니까 막 뇌파가 불안해하는 거예요. 이게 언제 전기가 올지 모르니까 불안해하는 거예요. 반면에 2번이 나오면 전기가 온다 하는 테스트를 했어요. 그러면 2번이 오면 전기 받을 준비를 하잖아요. 그럴 때는 벌써 뇌가 안정이 되는 거예요. 그것을 보면서 2단이 예수님이 이날에 온다 하는 이야기를 하면 사람들이 막 거기에 끌려가는 이유를 제가 이해가 되더라고요. 불안하잖아요. 언제 오시나? 내일 오시나? 1년 뒤에 오시나? 우리 세대 지난 다음에 다음 세대 오시나? 불안한 가운데서 언제 올지 모르는 가운데서 우리의 마음이 불안해질 수 있다는 거죠. 근데 이단들은 2030년 11월 5일에 오셔. 이래놓으면 좀 마음이 편해져요. 그날을 기다리면서 준비할 수 있는. 그래서 이단들이 주님 오시는 날을 자꾸 정확한 날짜를 이야기하려고 하는 것 같은데 우리는 오시는 날에 초점을 맞추는 것이 아니라 우리는 하나님께 그냥 초점을 맞추시면 돼요. 예수님께서도 승천하면서 그 전에 제자들한테 그랬죠. 그 날과 때는 하나님께 있으니까 너희들이 하나님을 믿으면 언제 예수님이 오시든지 그것이 그렇게 큰 문제가 되지 않기 때문이에요. 그래서 근심을 이길 수 있는 것, 그것은 하나님께 주신 기쁨이 더 클 때 근심을 이길 수 있다는 것입니다. 우리에게 주신 소망이 더 클 때 우리는 근심을 이길 수 있습니다. 우리를 거듭나게 하시고 우리에게 주신 그 희망이 훨씬 더 크기 때문에 우리는 근심을 이기게 되는 것이죠. 자, 무엇보다도 이 여러 가지 시련이 우리에게 유익한 이유는 바로 7절에 있습니다. 시련을 겪은 순수한 믿음은 불로 연단하여도 없어질 금보다 귀하다. 예수 그리스도께서 다시 오실 때에 칭찬과 영광과 존귀를 받게 됩니다. 예수님께 칭찬받는 믿음이 된다는 거죠. 금보다 귀한
믿음이 된다는 것이죠. 그러기 위해서는 우리가 시련을 통과해서 그 믿음이 강해지는 것이 반드시 필요하다는 말씀입니다. 시련을 겪은 믿음은 금보다 귀하다. 예수님께 칭찬과 영광과 존귀를 받게 되기 때문입니다. 세상은 그리스도인들을 어리석다고 합니다. 세상의 기준으로는 어리석습니다. 인정합니다. 이런 세상의 어리석음 가운데서도 우리가 우리의 믿음을 고집하는 것은 우리가 현재 만족하고 있는 삶을 추구하는 것이 아니라 이미 이루어 놓으셨지만 아직 우리 현실에 우리의 눈으로 보는 보이지 않지만 영적인 하나님의 나라 안에 우리가 살고 있고 우리가 이미 그것을 소유하고 있기 때문이에요. 세상은 세상 사람들 눈에 보이는 것밖에 못 보지만 우리는 영적인 하나님의 나라를 소유하고 있기 때문입니다. 시련은 그동안 우리가 당연하게 생각했던 것들이 얼마나 감사한지를 깨닫게 해줍니다. 이번 코로나 바이러스 보세요. 사람들을 만나지 못하게 되었잖아요. 우리 함께 모여서 예배도 못하게 되었어요. 막상 만난다 해도 마땅히 밥 한 끼 함께 먹을 수 있는, 커피 한 잔 마실 수 있는 식당이 없어요. 문을 다 닫아서 갈 곳도 없는 거예요. 우리는 언제든지 우리가 원하면 만나서 교제하며 식사나 커피 마시고 노닥거리고 즐거운 시간을 가질 수 있다고 생각했어요. 교회도 언제든지 문이 열려 있으면 와서 일찍 와서 만나고 끝나고 또 더 교제하고 돌아가고 맛있는 거 먹을 수 있다고 생각했어요. 다만 우리가 바빠서 시간이 없어서 짬을 내기가 어려웠을 따름이지 언제든지 원하면 할 수 있다고 생각했잖아요. 하지만 지금은 어떻습니까? 여러분 가진 거 시간밖에 없습니다. 그렇죠? 넉넉하게 되었는데 우리는 사람들을 만날 수 없는 상황이 되었어요. 우리 젊었을 때는 바빠서 돈을 버느라고 하나님의 일을 못했는데 나이가 들어서 돈은 좀 있지만 시간도 많아졌지만 여유가 생겼지만 그 다음에 건강이 좋지 않아서 하나님의 일을 못하는 그런 예라고 볼 수도 있겠죠. 자, 이 시련이 지나가면 우리가 자유롭게 만날 수 있는 것이 얼마나 감사한 일인지, 주일날 모여서 함께 예배하는 것이 얼마나 감사한 일인지 깨닫게 될 줄로 믿습니다. 바빠서 시간이 없어서 뒤로 미뤘던 일들이 얼마나 소중한 것인지를 깨달을 수 있기를 바랍니다. 더 이상 바쁜 일에 횡포, 긴급한 일에 횡포, 이런 것에 끌려가는 것이 아니라 우리들의 인생의 소중하고 중요한 일들에 여러분의 시간을 먼저 할애할 줄로 믿습니다. 바로 시련은 우리들을 연단하여서 영적으로 성숙하게 만드는 것입니다. 우리가 함께 모여 찬양하고 기도하고 예배하던 시간들이 참으로 그립습니다. 하지만 하나님께서는 우리에게 서로 떨어져서 좌우 앞뒤를 살펴보는 것이 아니라 위를 바라보는 시간을 주셨습니다. 우리에게 필요한 소중한 시간들입니다. 우리가 먼저 하나님을 바라볼 수 있기를 바랍니다. 그리고 가장 가까이에 있는 가족들을 돌아보십시오. 함께 즐거운 시간을 가지십시오. 하나님께서 허락하신 이 시간들을 즐기십시오. 부정적이고 어두운 것에 초점 맞추지 마시고 하나님의 인자하심과 하나님의 신실하심 영원한 것에 초점을 맞추십시오. 너무 지금 어두운 뉴스들만 더 많이 올라오고 있습니다. 반면에 거기서 완전히 치료되고 해방된 사람들 숫자도 많이 있다는 것을 기억할 수 있기를 바랍니다. 또다시 우리가 바빠지면 이제는 지금의 시간들이 그리워질 때가 또 올지도 모르겠어요. 이 시간이건 저 시간이건 우리에게 주어진 모든 시간들은 하나님께서 우리에게 주신 시간들입니다. 소중한 시간들입니다. 하나님의 자녀들이 이 시간 동안 깨닫고 성숙해지고 하나님과 더욱 가까워질 때 하나님은 이 시간들도 지나가고 만남의 소중함을 깨달은 하나님의 백성들을 다시 교회로 모으실 것입니다. 그날이 속히 오길 기도합니다.
함께 찬양하겠습니다. 하나님께서는 우리의 만남을 계획해 놓으셨네. 우린 하나 되어 어디든 가리라. 주 위에 서라면 무엇이든 하리라. 당신과 함께 우리는 하나 되어 함께 건네 하늘 아버지 사랑 안에서 우리는 기다리며 기도하네. 우리의 삶에 사랑 넘치도록. Before the world began, our union was His plan. Our lonely days are gone. Together we'll be one. Wherever you may go, wherever you may lie, whatever you will do, I will be with you. And we'll go on together, one together, bound by your love from God in heaven above. Now we will stand together, pray together, building our lives into His hands of love. 우리는 하나 되어 함께 건네 하늘 아버지 사랑 안에서 우리는 기다리며 기도하네. 우리의 삶에 사랑 넘치도록. 우리 함께 기도하겠습니다. 하나님, 그렇습니다. 우리가 하나님과 하나 되어 함께 걷는 우리 사랑하는 형제 자매들 되게 하심을 감사합니다. 함께 기도합니다. 우리가 다시 또 하나 되어 하나님을 함께 예배하게 하소서. 하나님 감사합니다. 하나님 안에 있는 저희들 삼아주심을 감사합니다. 우리가 함께 하나님의 사랑으로 사랑하게 하심을 감사합니다. 비록 우리가 서로 얼굴은 볼 수 없지만 이렇게 함께 예배하게 하심을 감사합니다. 신실하신 하나님을 찬양합니다. 하나님이 사랑이 우리와 함께 하심을 감사합니다. 주님, 기쁨의 눈물이 흘리게 하심을 감사합니다. 오늘도 하나님이 우리와 함께 하시고 간섭하시고 인도하심을 찬양합니다.
우리가 함께 영원히 갈 수 있는 길을 준비해 주심을 감사합니다. 그 안에 함께 걷게 하심을 감사합니다. And we'll go on together, one together, bound by your love from God in heaven above. Now we will stay together, pray together, yielding our lives into His hands of love. 아멘. 우리 하나님은 좋으신 하나님이십니다. 여러분 기쁘시죠? 네, 할렐루야. 여러분 다음 주일은 우리 성찬 주일입니다. 4월 첫 번째 주일. 우리가 함께 모이진 못하지만 가능하면 우리 각 가정에서 포도주와 포도주스와 포도주를 하셔도 되고 포도주스를 하셔도 되고 누가 뭐라 그럴 사람 없습니다. 빵을 준비할 수 있으면 같이 준비하세요. 교회 아니 성찬식인데 어떻게 우리 가정에서 이렇게 합니까? 가정에서 하셔도 됩니다. 우리 각 가정에서 떡을 나누며 잔을 나누며 얼마든지 매일매일 하셔도 됩니다. 이번 기회가 잘 된 것 같아요. 가정에서 성찬식 하는 그러한 경험을 할 수 있잖아요. 자녀들과 함께 자녀들 머리에 손 얹어 기도하고 축복해주고 예수님의 피와 살. 왜 교회에서만 나눠야 됩니까? 우리 가정이 바로 교회고 저와 여러분 우리가 하나님의 성전이고 여러분이 계신 곳이 거룩한 땅이고 여러분의 가정이 곧 하나님의 나라입니다. 아멘. 얼마든지 예수님의 피와 살을 나눌 수 있습니다. 그래서 가능하면 억지로 하지 마시고 가능하시면 포도주와 포도주스와 빵을 준비해 주시고 가족별로 우리 주님의 만찬에 참여하도록 하겠습니다. 아멘. 아멘. 네. 좋으시죠? 기대가 되시죠? 기도하겠습니다. Now may the Lord bless you and keep you. May the Lord make His face shine upon you and be gracious to you. May the Lord turn His face towards you and give you peace. 이제는 살아계신 우리 주 예수 그리스도의 놀라우신 은혜와 하나님의 크신 사랑과 성령님의 감화감동 교통 위로하심이 하나님의 은혜 안에 하나님의 보호 아래 이 아름답고 귀한 시간을 보내는 하나님의 자녀들 위해 지금부터 영원토록 함께 계실지어다. 아멘. 우리는 하나 되어 함께 건네 하늘 아버지 사랑 안에서 우리는 기다리며 기도하네 우리의 삶의 사랑 넘치도 우리 영어로 한번 다시 부르고 같이 함께 부릅니다. And we'll go on together, one together, bound by your love from God in heaven above. Now we will stay together, pray together, building our lives into His hands of love. 아멘. 좋은 하루 즐거운 하루 되시고요. 내일 아침 8시 30분에 다시 뵙겠습니다.